哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，哈利路亚。亲爱的弟兄姐妹，大家平安，哈利路亚，哈利路亚，感谢主。我们要开始我们今天下午的崇拜会，请大家站起来，我们要一起歌颂赞美他，我们要一起唱你是配的赞美的主，哈利路亚，哈利路亚，感谢主。哈利路亚，哈利路亚，你是配的，配的，配的尊重和赞美，你是配的，配的，万物敬拜你，是配的，你是配的，配的，配的尊重和赞美，你是配的，配的，万物敬拜你，你是圣洁，你是圣洁，圣洁，圣洁荣光在全地，你是圣洁，圣洁，以圣洁装饰敬拜你，愿尊贵，愿尊贵荣耀权柄和能力都归全能神，愿各族各方万国和万邦敬拜神羔羊，愿尊贵，愿尊贵荣耀权柄和能力都归全能神，愿各族各方万国和万邦敬拜神羔羊，圣哉圣哉全地唱，昔在今在以后永在，圣哉圣哉全能神，永远在宝座上，你是配的，我们一起站起来。Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. 配的尊重和赞美，你是配的，配的，万物敬拜你，你是配的，你是配的，配的，哈利路亚，配哈利路亚，感谢主，的哈利路亚，赞美，你是哈利配的，配的，万物敬拜你，万物敬拜你，万物敬拜你，万物敬拜你，万物敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，
哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于你，我们伟大的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚！我们可以今天下午平安的来到这儿，都是你的祝福，都是你的恩膏，主啊，我们非常感谢你，主啊，求你饶恕我们所有的罪，让我们配得来到你的面前，让我们可以带着虔诚的心来尊崇赞美你。主啊，也求你带领还没来到的弟兄姐妹，让他们可以平安的来到这儿，跟我们一起来尊崇赞美你。主啊，我们相信你与我们同在，圣灵活水恩膏我们的心，触摸我们每一位，我们可以满心的来尊崇你，因为你是我们唯一赞美的主。感谢主，感谢主，求你带领我们的崇拜会，从开始到结束，一切荣耀全归于你。奉主耶稣基督的圣名，我们开始我们的崇拜会。哈利路亚，哈利路亚，阿门。感谢主，我们仍然站着，kita tetap berdiri，我们要喜乐的赞美我们伟大的神。我们要唱，我们是一群神的子民。Kita adalah pasukan Allah. Memberitakan Injil untuk Tuhan， 传福音，为了神的圣名。哈利路亚，哈利路亚！感谢主。我们是一群神的民，接受神呼召。阿门。在这黑暗的时代，做光有作业，无数黑夜的人这里流泪的祷告，恳求圣灵的作为降临在这里，信心英雄，要将这世界见证神大能，彰显他荣耀，不再犹豫，不再彷徨。你要为正道打那美好仗。我们是一群神的民，接受神呼召，在这黑暗的时代，做光有作业，无数黑夜的人这里流泪的祷告，恳求圣灵的作为降临在这里，信心英雄。阿门。要向这世界见证神大能，彰显他荣耀，不再犹豫，不再彷徨。你要为正道打那美好仗。我们是一群神的民，接受神呼召，在这黑暗的时代，做光有作业，无数黑夜的人这里流泪的祷告，恳求圣灵的作为降临在这里，信心英雄。阿门。要向这世界见证神大能，彰显他荣耀，不再犹豫，不再彷徨。
哈利路亚！感谢主，感谢主，哈利路亚！我们可以当神的证明，我们要把我们的爱活出爱。哈利路亚！我们要继续唱，有一份爱从天而来。哈利路亚！哈利路亚！感谢主！哈利路亚！你的爱为我们，哈利路亚！有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。有一份爱，有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。哈利路亚！耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。阿门！哈利路亚！耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。阿门！哈利路亚！耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。有一份爱，有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们在天上的父，我们感谢你。今天下午我们在这里可以同聚集来敬拜你。虽然在疫情的光景之下，然而我们可以来敬拜你。我们今天来的人虽然寥寥无几，但是我们感谢你。你在我们的中间，你点燃我们的爱火，你叫我们在这里来敬拜你，最出神殿来，祝福我们每一个教会的弟兄姊妹们，可以听神的话。可以蒙神的自己的祝福，我们在这个时间要在你手中，求你施恩给每一个人。让我们听了神的话，也可以明白你的话，也遵循你的话语。谢谢耶稣，听我们的祷告，奉耶稣基督圣名求的，阿门。哈利路亚！
Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, selamat sore. 感谢神的恩典，给我们机会仍然敬拜他、侍奉他。 Terima kasih buat anugerah Allah memberikan kita kesempatan untuk tetap menyembah Dia. 愿神今天下午在我的中间祝福我们每一个人。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. 现在我们要听神的话， Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. 我们先低头祷告。 Kita akan berdoa. 天父，我们感谢你， Bapa Surga, kami berterima kasih. 你也知道我们的需要， Engkau tahu kebutuhan kami. 你常用你的话来提醒我们， Engkau memberikan firman-Mu untuk mengingatkan kami. 好让我们知道我们当做什么。 Sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan. 你帮助我们今天听你的话，可以明白也藏在心里。 Tolong kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan di dalam hati kami. 我们也可遵行你自己的话语。 Kami bisa melakukan firman-Mu. 师傅，我们这个时间， Pada dalam kesempatan ini, 帮助我们可以听见你自己的话， biarkan kami dapat mendengar firman-Mu sendiri. 你自己话语的祝福。 Dari firman-Mu kami mendapatkan berkat. 我们这么祷告，祈求奉耶稣基督生命求的， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 我们来看一处的圣经， Kita akan melihat satu ayat firman Tuhan 那就是在新约，罗马书， ada di dalam kitab Roma. 我们从第一章，我们从第13节看到第16节、17节， Kita akan membaca di dalam pasal 1 ayat 13 sampai 17. 在这里告诉我们说，弟兄们，我不愿意你们不知道，我立志定义往你们哪里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。只是到如今人有间隔、阻隔，无论是希利尼人、化外人、聪明人、彝族人，我都欠他们的债。所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人，因为上帝的义正在这福音上显明出来。这义是本以信，以致以信，如经上所记，一人必因信得生。 Roma 1 ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Tetapi di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 我们读经到这里。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 今天下午我要与大家一同思想一个题目，那就是我们每一个人属主的人都要传道。 Hari ini saya ingin memberikan sebuah renungan bahwa setiap kita orang percaya harus memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil. 今天我们要思想，我们传道福音是什么？ Kita ingin melihat bahwa kita memberitakan Injil seperti apa. 我们要传道，那么我们对传道的工作的态度如何？ Kita ingin memberitakan Injil. Jadi bagaimana sikap kita terhadap pemberitaan Injil 还有 itu? 我们传福音，我们所传道福音，对这个福音有多少的认识？ Kita ingin memberitakan firman Tuhan, tetapi seberapa dalam pengenalan kita akan Injil ini? 这就是我们今天要思想的这几点的事情。 Inilah yang akan kita renungkan pada sore hari ini. 主耶稣在复活升天之前， Tuhan Yesus waktu dia bangkit, sebelum Tuhan Yesus bangkit, sesudah Yesus bangkit naik surga，sebelum naik surga， sebelum naik ke sorga, 曾经吩咐他的门徒说，
pernah memerintahkan kepada murid-muridnya, 你们要往普天下去，向万人传福音。 kalian harus memberitakan Injil kepada seluruh bumi. 耶稣这一句话所说的不是针对使徒而已， Perkataan Tuhan Yesus ini bukan hanya ditujukan kepada murid-murid saja, 也是对每一个众门徒们说的。 tetapi kepada semua murid-murid. 主耶稣升天之后， Sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, 有120个人，他们聚集在耶路撒冷马可楼，等候圣灵的降临。 ada 120 orang yang berkumpul di loteng di Yerusalem menantikan turunnya Roh Kudus. 在他们中间，除了使徒以外， Di antara mereka selain murid-murid, 还有许多跟随耶稣的门徒们。 masih banyak juga orang yang mengikuti Tuhan Yesus. 当他们聚集被圣灵充满的时候， Ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, 一件很奇妙的事，他们都起来向来过节的群众们传福音。 ada sesuatu yang terjadi bahwa mereka berapi-api untuk memberitakan Injil. 那一次，他们受圣灵的感动， Waktu mereka digerakkan oleh Roh Kudus, 这些来过节的许多的人，他们都相信了主，接受洗礼归主。 banyak orang yang tergerak oleh Roh Kudus dan mereka bertobat dan dibaptis. 这些门徒们，当他们回到自己的国家的时候， Murid-murid ini ketika mereka kembali ke negara masing-masing, 他们就带着福音回到自己的地方， mereka pun membawa Injil kembali ke negara mereka 把福 masing-masing, 音传开， memberitakan firman Tuhan, 也 memberikan 建立 Injil, 了当地的教会。 dan membangun gereja-gereja setempat. 我们看见罗马的教会怎么设立的，乃是由这些信徒悔改信主去建立的。 Demikian juga jemaat di Roma adalah hasil dari murid-murid yang kembali ke Roma dari Yerusalem itu. 为这个缘故，我们看到传福音不是单单是牧师传道，圣者人员的专责。 Di sini kita melihat bahwa pemberitaan Injil bukan semata-mata tugas pendeta, tetapi tugas kita semua orang. 乃是我们每一个真正信耶稣、重生得救的基督徒， Adalah kewajiban kita semua, murid-murid, orang-orang yang percaya kepada Tuhan 所 Yesus Kristus. 共同要负起的责任。 Adalah tanggung jawab kita semua, 弟兄姊妹们， saudara-saudari sekalian. 当教会每个弟兄姊妹人人都传福音的时候， Ketika kita semua anggota jemaat memberitakan Injil, 那么教会就复兴起来， maka gereja akan bergairah. 上帝的爱火就在这个教会里面。 Kasih Allah akan membakar gereja ini. 上帝就会把得救的人数天天的加给这个教会。 Maka Tuhan akan menambah-nambahkan jumlah orang yang percaya di dalam gereja. 现在首先我们要思想，我们基督徒传什么福音呢？ Sekarang kita ingin merenungkan sebagai murid Injil apa yang kita beritakan. 如是我们看罗马书第1章第1节到第4节，那边很清楚的告诉我们，这福音是什么。 Di dalam Roma 1:1-4 dengan jelas diberitahukan kepada kita apa itu Injil. 罗马书第1章第1节，保罗说：“我是耶稣基督的仆人。”保罗。 Dalam Roma 1:1 Paulus berkata, dari Paulus hamba Kristus Yesus 他是蒙召为使徒，特派上帝的福音。 yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan 所以 Injil Allah. 保罗他被选召，特别传上帝的福音。 Jadi Paulus dipilih khusus untuk memberitakan 今 Injil. 天我们基督徒传的是上帝的福音，不是地上的福音。 Sekarang ini Injil yang kita beritakan adalah Injil dari Allah, bukan dari bumi. 不是出于人的意思， Bukan berdasarkan maksud-maksud dari orang. 或者人从人那边所领受的， Bukan diterima dari manusia. 也不是人教导的， Juga bukan diajarkan oleh 乃 manusia. 是从耶稣基督的启示来的。 Tetapi diajarkan oleh Yesus Kristus. 接下去第2节说， Ayat 2 berkata, 这福音是上帝从前借着众先知在圣经上所应许的。 Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. 在这里说，圣经是上帝从前
Di sini dikatakan bahwa Injil adalah Tuhan. 那么这个从前的意思就是早期旧约的时代。 Injil ini sudah disiapkan Allah dari dulu, artinya sudah dari perjanjian lama sudah disiapkan. 上帝借助众先知把这个旧约的应许，而且应验在新约的福音记载下来。 Di dalam perjanjian lama Allah sudah memberikan kepada nabi-nabi nubuat-nubuat tentang Injil ini dan digenapi di dalam perjanjian baru. 这个福音就是讲到关于耶稣基督的降生。 Injil ini diberitakan adalah mengenai kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. 讲到耶稣的死、耶稣的复活、耶稣的升天、耶稣的再来的事情。 Memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan akan kembalinya Tuhan Yesus. 这是我们看旧约的圣经。 Kalau kita melihat perjanjian lama, 这一些的事情早已经，这些预言早已经在旧约的圣经写下来了。 peristiwa-peristiwa ini sudah lama sekali dinubuatkan di dalam perjanjian lama. 后来是应验写在新约的圣经里。 Ada tertulis di dalam nubuat-nubuat di dalam kitab perjanjian 那么 lama. 这个福音是的内容是什么呢？ Nah, inti daripada Injil adalah apa? 第3节、第4节说， Ayat 3 dan 4 berkata, 是论到他的儿子，我主耶稣基督按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因为从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。 Ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus 在这里 Tuhan kita. 告诉我们，这个福音是上帝带给我们的好消息。 Di sini dikatakan Injil adalah kabar baik yang dibawa oleh Tuhan kepada kita. 是论到上帝的儿子耶稣基督道成肉身来到世界。 Adalah memberitakan tentang anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, firman menjadi daging. 他生在大卫王的后裔， Dia terlahir sebagai keturunan Daud. 来到这个人间来寻找拯救世上的人，我们的每一个人。 Datang ke dunia untuk mencari orang-orang di dunia ini, kita-kita ini. 耶稣来到世界上，他借着他的死而复活的大能，完成了上帝救赎的工作。 Di dalam kematian dan kebangkitannya menggenapi pekerjaan Allah. 叫一切所有求告耶稣名的人可以得救。 Memberikan kepada semua orang yang berseru kepadanya mendapatkan keselamatan. 所以弟兄姊妹们，我们今天传福音，传的福音就是这个古老的这个福音的故事。 Jadi saudara-saudara sekalian, hari-hari ini ketika kita memberitakan Injil, ada kita memberitakan berita yang dari perjanjian lama ini. 我们承认我们传的是古老的福音， Kita mengakui bahwa apa yang kita beritakan adalah Injil dari perjanjian lama. 但是不可否定的一件事， Tetapi satu hal yang tidak bisa disanggah, 这个福音的果效是悠久不变，永远长存。 ini Injil ini adalah dari dulu dan sekarang tidak pernah berubah. 过去的人需要这个福音，现在的、以后将来的，人人都要这个福音。 Dulu orang membutuhkan Injil, sekarang bahkan nanti ke depan sampai selama-lamanya orang tetap memerlukan Injil. 所以弟兄姊妹们，我们今天传的福音不是空洞的东西， Karena itu saudara-saudara, Injil yang kita beritakan sekarang ini adalah bukan berita kosong, 是传上帝的福音。 adalah memberitakan Injil dari Allah. 我们再继续看第14节到17节，刚才我们看的， Kita lihat lagi ayat 14 sampai 17. 基督徒知道就会传的这个福音， Mengenai pemberitaan Injil ini, 基督徒都知道了。 murid-murid Tuhan tahu bahwa kita harus memberitakan 那 Injil. 么我们当有对这个传福音的工作，应该有怎么样的态度？ Jadi bagaimana cara sikap kita terhadap pemberitaan Injil ini? 我们看保罗， Kita melihat Paulus, 他是便雅悯支派住在大树的犹太人， dia adalah keturunan Benyamin, terlahir di Tarsus. 年幼的时候，他就在一个出名的师傅加玛列的手下受教。
Dia adalah keturunan Yahudi dan dididik di bawah pengawasan guru besar Gamaliel. 就成为这个师傅的得意门生，厉害的学生。 Dia merupakan murid yang terkemuka dari Gamaliel. 那个时候他就受到犹太严格的这个教门的影响。 Jadi dia di bawah pengaruh pengajaran 犹地， Yahudi yang sangat ketat. 他就做了热心的法利赛人， Jadi dia menjadi ahli Taurat atau orang Farisi yang 所 kuat. 以他斗方的攻击拿撒勒人耶稣的名字。 Jadi dia berusaha untuk menekan atau menindas orang-orang Nazaret, orang yang percaya kepada 他 Tuhan Yesus. 仗着祭司长所给他的权柄， Dia mendapatkan kuasa dari imam besar, 被迫上帝的教会。 menindas gereja mula-mula. 他随意去逮捕这些基督徒，放在监牢里。 Dia menangkap murid-murid dan memasukkan mereka dalam penjara. 他还出名定案，任凭他这些人被杀害。 Dia juga setuju bahwa orang-orang ini dibunuh. 但是上帝的怜悯临到他身上， Tetapi belas kasihan Tuhan Yesus turun ke atas dirinya. 复活的耶稣基督向这一位反叛他的人显现。 Yesus yang telah bangkit memilih si pemberontak atau pelawan ini, menampakkan diri kepada menampakkan diri kepada dia. orang yang menentang dia。 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang yang menentang dia. 所以让这个扫罗经历福音的大能。 Sehingga dia mengakui kekuatan dari kuasa dari Injil. 当大卫朝向大马色的路上行走的时候， Tentang Paulo. Ketika dia berjalan dalam perjalanan menuju Damsik atau Damaskus, 天上就有光去照示他跟随的人。 ada suatu sinar yang terang menerangi dia dan orang-orang yang 他 beserta 就 dengan 从 dia. 马上扑倒在地上， Dia terjatuh ke tanah. 3天之内开不了眼睛， 3 hari dia tidak bisa melihat. 不吃也不喝， Dia berpuasa 3 hari 3 malam. 在哪里他一直的祷告， Di sana dia tetap berdoa. 他认罪悔改， Dia bertobat dan mengaku dosanya. 他求神赦免， Dia memohon belas kasihan Tuhan. 像他这种的罪人，还蒙上帝的恩典怜悯拯救。 Memohon belas kasihan Tuhan buat orang yang berdosa seperti dia. 他是该死的，他是该死harus mati， Dia seharusnya harus mati. 但是神拯救他， Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. 最后他相信接受耶稣， Terakhir dia percaya menerima Tuhan Yesus. 主也拯救了他， Tuhan pun menyelamatkan dia. 他使他转变成为信道的人。 Mengubah dia menjadi seorang yang percaya. 也在同时那个时候， Juga pada saat itu 主耶稣拣选他成为传福音的器皿。 Tuhan Yesus pun memilih dia sebagai seorang pemberita Injil. 保罗就承受了这个荣耀的托付。 Paulus pun menerima tugas yang mulia ini. 呀，他拜为主的名传扬福音。 Dia berdasarkan nama Tuhan memberitakan firman Tuhan atau 虽 memberitakan 然 Injil. 主指示他，你传福音的时候要受许多的痛苦， Tuhan memberitahukan kepada dia, waktu engkau memberitakan Injil, engkau akan menderita banyak kesulitan. 你要面对许多的苦难。 Engkau akan menghadapi banyak 但是 kesulitan. 保罗仍然极力的去传福音。 Tetapi Paulus tetap memberitakan firman Tuhan. 若是我们看哥林多前书第15章9到第10节，我们就知道 Kalau kita melihat 1 Korintus 15, kita akan tahu 大卫为这件事他做见证说什么呢？ Paulus menyaksikan apa mengenai hal ini. 他说：“我原来是使徒中最小的，不配为使徒。 Dia bilang, karena aku yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. 因为我从前逼迫教会，上帝的教会。 Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 但是今天我成了何等样的人， Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku 都 ada 是 sekarang. 上帝的恩典才成的。” Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 保罗后来说了一句话， Kemudian Paulus berkata, 让我们注意。当我预备这个讲章，
Mari kita perhatikan. 他说：“上帝赐给我的恩典， Dia bilang kasih karunia Allah yang diberikan kepada saya 不是徒然的， bukan sia-sia, 因为我是格外的为福音劳苦， karena aku bekerja keras untuk Injil. 也不是出于我，乃是上帝与我同在。” Tetapi bukan karena aku, tetapi melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 保罗不辜负上帝给他的恩典， Paulus tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan 他 kepada 的意 dia. 思说：“我过去是一个罪人， Dia berkata, dulu saya adalah seorang 我是 berdosa, 该死的， saya patut mati. 但是上帝居然拯救我， Tetapi Tuhan sudah menyelamatkan 这 saya. 个恩典太大了。” Anugerah ini terlalu besar. 保罗过去怎么样蒙这个恩典，我们今天也一样蒙神的拯救的恩典。 Bagaimana Paulus mengalami anugerah Allah ini, kita pun sekarang mengalami anugerah yang sama. 但是保罗说：“我不辜负上帝的恩典， Tetapi Paulus berkata, aku tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. 我仍然愿意为主劳苦。” Saya tetap bersedia untuk bekerja untuk Tuhan. 所以我们继续看第14节，他怎么说呢？ Kita lihat ayat 14 apa yang dikatakannya. 他用怎么样的态度来传福音呢？ Bagaimana sikap dia di dalam memberitakan 第 Injil. 14节他说： Ayat 14 dia berkata, 无论是希利尼人、化外人、聪明人、愚昧人，我都欠了他们的债。 Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak 保 terpelajar. 罗为什么尽力传福音？ Paulus kenapa bersemangat untuk memberitakan Injil? 因为他觉得欠了这些人的债， Karena dia menganggap bahwa dia berhutang kepada orang-orang ini. 他感觉到传福音救人的灵魂，乃是一个很重大的责任担负在他身上。 Dia menganggap bahwa memberitakan Injil adalah suatu beban yang sangat mulia yang dibebankan ke atas pundaknya. 我是欠他们的债， Saya berhutang kepada 我 mereka. 如果不还债的话， Kalau saya tidak membayar hutang ini, 我心里不平安。 hati saya tidak punya damai sejahtera. 为了叫我心里平安， Supaya hati saya memiliki damai sejahtera, 我就必须向他们传福音。 saya harus memberitakan Injil kepada mereka. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudara kekasih, 今天我们得了上帝的拯救。 kita sekarang sudah mendapatkan keselamatan dari 我 Allah. 请问你欠了多少债还没有还？ Saya ingin bertanya, berapa hutang yang saudara belum bayar? 你信了耶稣，你向哪几个人传福音呢？ Setelah engkau percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sudah memberitakan Injil kepada berapa 如 orang? 果你还没有向他们传福音，你就是欠他们的债。 Jika saudara belum memberitakan Injil kepada orang-orang, maka saudara berhutang kepada mereka. 人欠债一定要还债， Orang kalau berhutang harus membayar. 基督徒不传福音就是欠债，他必定要传福音来还债。 Pengikut Kristus kalau tidak memberitakan Injil adalah 所以我 berhutang. 们看见保罗的这一个对传福音工作的负担是那么的伟大。 Jadi kita melihat bahwa beban penginjilan Paulus untuk memberitakan Injil begitu besar. 所以第15节说： Karena itu ayat 15berkata, 我情愿尽我的力量，将福音传给你们在罗马的人。 itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. 愿意就是甘心情愿， Itu apa? Rela, ikhlas. 我尽心尽力， Saya sekuat tenaga saya, 我去做传福音的工作。 saya melakukan pekerjaan pemberitaan 为什么 Injil. 今天许多人传福音没有力量呢？ Mengapa sekarang ini banyak orang yang tidak memiliki kuasa atau tidak punya tenaga untuk memberitakan Injil? 很多基督徒就设定自己的很高的这个标准， Banyak orang Kristen yang sudah menaruh standar yang tinggi buat mereka sendiri. 当他达不到的时候，他就没有用了，他就什么也不去做了。 Jadi ketika mereka tidak bisa mencapai standar mereka sendiri, maka mereka menjadi lemah, putus asa. 其实上帝并没有给人定一个很高的资格， Padahal Tuhan tidak memberikan kepada kita standar yang tinggi. 以至于叫人要符合才可以传。 Fuhe. 我们menyesuaikan， Dia ingin supaya orang hanya menyesuaikan dengan kondisi.
Tuhan tidak menentukan satu kriteria yang tinggi sehingga orang harus mencocoki untuk baru bisa mengabarkan Injil. 上帝所要求的乃是让每一个人尽力。 apa yang Allah kehendaki adalah supaya semua orang berusaha sekuat tenaga. 你在传福音的工作上，你尽了怎么样的力量，你所能做的是什么，你就去做，上帝就用你。 apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan sekuat tenaga, maka Tuhan akan memberkatinya. 保罗传福音大有能力， Paulus memberitakan Injil dengan luar biasa, 成 dengan 为上帝所重用的仆人。 ini hamba yang dipakai oleh Allah. 原因乃是他情愿、干性、尽力去传福音。 Karena dia dengan sukarela memberitakan Injil. 耶稣曾经设一个比喻， Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. 那就讲到零售1000银子的仆人， membicarakan tentang seorang hamba yang berutang. 这个仆人看了他零售的那么少，所以他就放在手帕里，就藏着，他也不去经营买卖。 hamba ini melihat bahwa talenta yang diberikan kepada dia sangat sedikit, maka dia menyembunyikannya. 今天我们是不是把我们的恩赐神给我们的，哎呀一点了，我就把它埋藏起来。 Apakah kita pun seperti demikian? Kita lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita sangat sedikit sehingga kita 可 menyembunyikannya. 能我们会想，哎呀，主人要的是给我的是很少，做不来，我就不做了。 tugas yang diberikan kepada karunia yang diberikan. karunia yang diberikan oleh majikan kepada saya sangat kecil, makanya sudahlah saya tidak mau melakukannya. 是不是我们中间有这么想？ Apakah kita berpikir demikian? 算了算了，我不会做的那么大，就算了，我就不会了啊。 Aduh, saya tidak bisa melakukan yang besar-besar, saya yang tidak bisa. 保罗却是尽力的、干性情愿的去传福音，这是他第二个态度。 Tetapi Paulus secara sukarela berusaha dengan keras untuk memberikan 第 Injil. 三个态度，也就是在第16还是第16节， Sikap yang ketiga ada di dalam 16, 那就是他不以福音为耻为羞耻。 adalah bahwa dia tidak malu karena Injil. 在中文有这个这一句话，但是在印尼文的圣经他没有说。 Di dalam bahasa Mandarin ada terjemahan dia tidak malu karena Injil, tapi di dalam perjanjian terjemahan baru ini tidak ada. 当时的犹太不信的犹太人把福音看作很羞耻， Karena buat orang Yahudi Injil itu sangat hina. orang Yahudi yang tidak percaya， Orang Yahudi yang tidak percaya. 因为拿撒勒人耶稣是给人轻看的， Karena Yesus dari Nazaret dipandang enteng oleh orang-orang. 对罗马人来说 Bagi orang Romawi 更是羞耻的事。 adalah lebih hina lagi. 犹太人受罗马的统治， Karena orang Yahudi mendapat pengaruh dari orang Romawi. 如果他相信犹太人的福音， Jika mereka percaya kepada Injil orang Yahudi, 那么他就更加被人所轻看了。 dia akan lebih lagi dipandang enteng oleh orang lain. 保罗传福音的时候， Waktu Paulus memberitakan Injil 就好像现在的中国人的社会的观念， adalah seperti zaman sekarang orang Cungkuo. 他们常常说：“哎呀，我们有自己的宗教，你信耶稣、信洋教的。” Mereka berkata bahwa kami memiliki kepercayaan kami sendiri. Engkau memberitakan Yesus adalah agama orang bule, yang Cio orang Barat, asing。 orang asing. 那么你信了耶稣，就是做洋人的奴才。 Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, kamu menjadi hamba orang asing. 所以就叫那个信耶稣的人，他觉得哎呀很害羞啊。 Jadi membuat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu jadi malu. 近来我听见有一个人这么说， Saya pernah mendengar seorang berkata 他 demikian. 知道他的某某亲戚信了耶稣， Dia tahu ibu dia percaya kepada Tuhan 他 Yesus. 说一句话： Dia berkata satu kata. 你们怎么改了宗教呢？ Kenapa kalian kok mengubah kepercayaan kamu? 已经有了自己的宗教，还信耶稣，甚至真是神经病。 Sudah memiliki kepercayaan sendiri, malah datang percaya kepada Yesus, sungguh sencing sinting. Tidak normal， Tidak normal. 真的吗？ Apakah demikian? 你我都是不正常的人嘛。 Apakah kita semua adalah orang yang tidak normal?
多少时候 banyak waktu 我们不会像保罗不以福音为耻。 kita tidak seperti Paulus sikap kita terhadap Injil. 今天我们是否在外邦人的面前不敢认耶稣的名吗？ Apakah kita di hadapan orang yang tidak percaya, kita tidak berani mengakui Tuhan Yesus? 你不敢在他们的面前祷告吗？ Apakah kita tidak berani berdoa di hadapan mereka? 怕别人知道我是基督徒啊！ Jangan bikin orang tahu bahwa saya seorang Kristen, 结果他都不能够传福音了。 sehingga dia tidak bisa memberitakan Injil. 因此，我们基督徒对传福音的工作应该学习像保罗的态度。 Sebaliknya, kita harus belajar dari Paulus dalam hal kita memberitakan Injil. 他满心有充满救灵魂的负担， Dia hati dia penuh dengan dibebani。 penuh dengan kerinduan untuk menyelamatkan orang-orang. 他甘心情愿尽力去做， Dia dengan sukarela ikhlas ingin 他 memberitakannya. 不怕羞耻，乃是勇敢的去面对这些事。 Dia tidak malu atau dia tidak takut untuk dihina orang, tapi dia terus berani memberitakan Injil. 只要能够把传福音的工作做好，就是。 Sehingga bisa menuntaskan pekerjaan penyebaran Injil. 求神帮助我们学习 Ini membuat kita bisa belajar 爱人灵魂的心， mengasihi jiwa orang lain, 不怕羞耻， tidak takut penghinaan, 尽心尽力去做。 tetap maju terus dengan sepenuh hati untuk melakukannya. 要有这样的传福音的态度。 Harus memiliki sikap. 现在我们要思想第二点了。 Kita sekarang mau renungkan yang kedua. 基督徒传福音，那么对福音的认识到底有多少？ Waktu kita memberitakan Injil, seberapa dalam pengenalan kita terhadap Injil. 所以我们传福音的人不能糊里糊涂。 Jadi kita yang memberitakan Injil tidak boleh asal saja. 人家问你传什么福音，我说你不知道啦，你就是信就信吧，这个糊涂。 Jadi kalau orang bertanya, Injil apa yang kamu beritakan? Kita berkata, pokoknya kamu percaya aja. Itu artinya asal-asal aja. 人家糊里糊涂，人家就佩服你。 Jadi mereka tidak akan menganggap kita. 所以保罗就说什么呢？ Apa yang Paulus katakan? 基督徒传福音应该对福音有一个清楚的认识。 Orang yang memberitakan Injil harus memiliki pengenalan akan Injil itu. 第16节下半节， Ayat terakhir dari 16. 这福音本是上帝的大能， Injil adalah kekuatan Allah 要拯救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。 yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang 17 Yunani. 节说，因为上帝的义在这福音上显明出来，这义本身以至以信，如经上所记，义人必因信得生。 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup 这 oleh 两 iman. 节圣经就告诉我们对福音的认识。 Di dalam dua ayat ini memberitahukan kepada kita mengenai pengenalan akan Injil. 第一点就是要相信福音是上帝的大能。 Pertama harus percaya bahwa Injil adalah kasih Allah. kekuatan Allah. Adalah kekuatan dan kuasa Allah. 我们不要一直说kasih kasih，也是 kekuatan Allah。 Kekuatan Allah. 那不是说上帝叫那个传福音的人大有能力，不是这个意思。 Bukan artinya Tuhan menyuruh orang yang memberitakan Injil itu dengan kekuatan. 乃是说福音本身是上帝的大能。 Tetapi Injil itu adalah kuasa, kekuatan atau kuasa Allah. 你只要口里你传这个福音， Dengan mulut kita memberitakan Injil, 这个福音就产生了生命的力量， maka firman itu atau Injil itu akan penuh dengan kekuatan, 能够叫人悔改相信主。 akan membuat orang bertobat dan percaya kepada 所以 Tuhan. 我们传福音的时候，不要凭自己的能力， Karena itu waktu kita memberitakan Injil jangan mendasarkan kepada kekuatan kita 因为 sendiri. 我们传的福音本身就是有能力。 Karena di dalam pemberitaan Injil itu sendiri adalah kuasa Allah. 因此，弟兄姊妹们不要怕，
Karena itu saudara-saudara jangan takut. 你把你所知道的关于耶稣的福音告诉他们就是。 Kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang kita tahu kepada mereka. 你要有胆量去传。 Kita harus punya keberanian untuk 我 memberitakan 记得 Injil. 我在这里见证一个女孩子向一个老爸传福音。 Saya ingat saya pernah bersaksi tentang seorang anak perempuan yang memberitakan Injil kepada seorang om yang lebih tua. 她很有负担，要向这个外面的这个老爸爸传福音。 Dia memiliki beban untuk memberitakan Injil kepada bapak tua ini. 每一次见面的时候就说不出话来。 Tetapi tiap kali ketemu nggak bisa bicara. 后来他就说只有说一句话： Akhirnya dia hanya berkata satu patah kata. 老爸，耶稣爱你，来教会吧。 Om, Tuhan Yesus mengasihi kamu, datang ke gereja. 他就啪的他就哭起来了。 Dia malah nangis. 他说：“小妹妹，你做什么哭啊？ Dia bilang, adik kecil, kenapa kamu 你 menangis? 要叫我到教场来听到 ，OK， 我就来跟你去。 Kamu mau saya pergi ke gereja mendengar firman Tuhan? Ya udah, saya ikut. 后来这个老爸信了耶稣。 Kemudian bapak tua ini percaya kepada Tuhan Yesus. 今天有人以为，哎呀，我什么力量都没有。 Sekarang banyak orang berpikir, aduh saya semua kekuatan pun tidak ada. 我住口本色，我不会讲话的， Saya tidak bisa berbicara. 所以他就没有胆量去传。 Jadi dia tidak punya keberanian untuk memberitakan 今 Injil. 天有一些很多人以为，哇，我蛮有能力可以传福音。 Ada juga orang yang berpikir, wah saya penuh dengan kekuatan, saya bisa memberitakan Injil. 别人不能做，我能够做，我去传福音。 Orang lain tidak bisa, saya yang bisa, saya mau. 非常的骄傲，非常的自大，所以他不能传， Karena kesombongan dia tidak bisa memberitakan. 这个福音就传不出来。 Injil ini pun tidak bisa diberitakan. 教会里面有这两等的基督徒，福音就没有办法传出去。 Kalau di gereja ada dua macam orang seperti ini, jadi Injil tidak bisa diberitakan 一 dengan 个是 baik. 非常害怕， Satu yang terlalu takut, 一个是太勇敢了，就骄傲没有用了。 satu yang terlalu berani dan sombong, dua-duanya tidak berguna. 保罗第二点讲到对福音的认识， 16节那边说， Paulus, hal yang kedua yang Paulus katakan mengenai 福 pemberitaan 音 Injil. 真能够相信福音是救相信的人。 Injil itu dapat menyelamatkan orang yang percaya. 虽然福音是上帝的大能， Walaupun Injil adalah kekuatan Allah, 耶稣基督来到世界上来完成这个救赎的工作。 Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menuntaskan, menggenapkan karya keselamatan ini. 我要拯救全世界的人， Saya mau menyelamatkan semua orang, 但是记得 tetapi ingat, 这个福音真能够拯救一切相信福音的人。 ingat bahwa Injil hanya bisa menyelamatkan orang yang percaya saja. 有的人有这样的说法： Ada orang yang berkata demikian. 主耶稣为世上的罪人代死了， Tuhan Yesus sudah mati buat semua orang. 所以全世界上的人都不再是罪人。 Jadi seluruh dunia punya orang sudah tidak ada dosa lagi. 所以你传福音的时候，你不应该指出，哎，你是罪人，不可以这么说。 Jadi waktu kita memberitakan Injil kita tidak boleh menunjuk orang, kamu orang berdosa. 传福音的时候，也不可以叫人悔改认罪。 Memberitakan Injil pun tidak boleh menyuruh orang bertobat dan mengaku 这 dosa. 样会伤害他的自尊心。 Ini bisa menyakiti hati dia. 只要传福音的时候告诉他， Waktu memberitakan Injil harus memberitahu kepada dia, 你的罪得赦免了， dosamu sudah diampuni. 耶稣已经替你代死了， Yesus sudah mati buat kamu. 全世界的人都已经得救了， Seluruh orang di seluruh dunia sudah 并没有 diselamatkan. 告诉他怎么样得救，并没有告诉他。 Tetapi tidak 不知道 memberitahukan 得救 kepada dia bagaimana untuk 弟 diselamatkan. 兄姊妹们， Saudara-saudari 这 sekalian, 种的说法是骗人， cara berbicara demikian adalah berbohong. 他好像要叫人相信耶稣的救赎， Dia seperti ingin memberitahukan orang 等 untuk 等 diselamatkan. 其实他是在叫人不必信耶稣。 Sebenarnya dia justru membuat orang tidak perlu percaya kepada 所 Tuhan 以 Yesus. 这个人他不是传福音， Karena itu orang ini bukan memberitakan Injil. 乃是传祸音， Cuan,
berita yang mencelakakan. Oh, tetapi malah memberitakan berita yang mencelakakan. 我亲眼看见一个基督徒这样， Saya pernah melihat seorang murid seperti ini. 他说只要他来到礼拜堂就好了， Dia bilang suruh dia datang ke gereja. 会改慢慢来，不用说，耶稣知道。 Nanti pelan-pelan bisa berubah. Tuhan Yesus tahu. 而且还说他一定是得救的人。 Bahkan berkata dia pasti orang yang sudah diselamatkan. 我心里说你这个在骗自己， Hati saya berkata ini kamu sedang berbohong. 他根本不信耶稣， Dia sebenarnya tidak percaya Tuhan Yesus. 他不接受耶稣。 Dia tidak terima Yesus. 所以，亲爱的弟兄姊妹们， Karena itu saudara-saudara sekalian, 我们要知道，切知福音是上帝的大能， kita harus tahu bahwa Injil adalah kuasa Allah. 但是不能救那些不相信福音的人。 Tetapi dia tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak 就好 percaya. 像一个医生， Seperti seorang dokter. 有病人来了， Ada orang sakit datang, 但是他不接受医生开的药方， tapi dia tidak mau menerima resep yang dituliskan oleh dokter, 或者接受他的治疗， atau tidak mau menerima pengobatan yang 那么 dilakukan 医 oleh 生就 dokter. 不能帮助他、拯救他， Jadi dokter pun tidak bisa menyembuhkan 他 dia. 不能够拯救那些拒绝他帮助的人。 Dia tidak bisa menyelamatkan orang yang menolak Yang untuk dah. ditolong. 上帝不勉强一个人要信于福音， Demikian juga Tuhan tidak memaksa seorang untuk percaya kepada 但 dia. 是上帝的本意乃是要所有世上的人都来信耶稣。 Tetapi sebenarnya tujuan Allah adalah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada 所 dia. 以第三点，保罗要传福音的人知道福音是上帝为人预备一切的人预备的。 Jadi hal yang ketiga adalah waktu Paulus memberitakan Injil, dia mau tahu bahwa dia ingin memberitakan bahwa Injil itu adalah hal yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang yang 这个 percaya. 福音从古始就这样一直传下来， Injil ini dari dahulu sudah terus diberitakan. 慢慢的在扩展。 Pelan-pelan berkembang. 所以圣经说，先是犹太人，后是希利尼人。 Karena itu Alkitab berkata dulu dari orang Yahudi kemudian orang Yunani. 所以这个福音的传播乃是按照那个次序bersusun atur。 Oke, jadi pemberitaan Injil ini berdasarkan hierarkinya, susunannya. 所以上帝并不是在这件事情上偏重， Jadi Tuhan tidak 轻重之别。看清这个，重看这个。 Jadi Tuhan tidak hanya menitik beratkan kepada hal ini. 上帝并没有对世上的人偏爱。 Tuhan pun tidak berbohong kepada orang dunia. 犹太人不肯相信耶稣， Orang Yahudi tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. 上帝就把福音传到外邦人。 Jadi Tuhan membawa Injil itu kepada orang kafir. 然后我们也看见在旧约圣经， Jadi kita ingin melihat Alkitab lagi perjanjian lama， di dalam Perjanjian Lama. 在早年的时候，上帝也是把这个福音传给亚伯拉罕。 Dari mulanya Allah sudah memberitakan Injil ini 所 kepada 以 Abraham. 从亚伯拉罕他的后代一层一层都来因信就成义。 Jadi Abraham dan keturunannya semua percaya kepada Tuhan. 有时候我们在一个家里面， Kadang dalam satu rumah tangga 上帝先拣选了你做基督徒， Tuhan memilih kita dulu menjadi orang Kristen. 后来才是慢慢的就扩展就引到你的家里的人。 Lalu pelan-pelan mempengaruhi anggota keluarga yang lain. 好像利底亚的家庭， Seperti keluarga Lydia. 利底亚先接待保罗信靠耶稣， Lydia lebih dahulu datang percaya kepada Tuhan Yesus. 后来他的家全部的信耶稣。 Kemudian sekeluarga dia pun percaya kepada Tuhan 那么 Yesus. 监牢里面的金主也是如此，他受洗了以后，他就带领他全家的人来信耶稣。 Kepala penjara pun demikian. Dia percaya lalu membawa keluarga dia untuk percaya dan diselamatkan. 所以，如果我们是在这个家里面是先信耶稣的，那么你有责任要向你的家里的人传福音。 Jadi sebagai anggota keluarga, kalau kita sudah percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada anggota keluarga 第 yang 17 lain. 节，保罗就讲到，福音乃是上帝的义。 Hal keempat di dalam ayat 17, Paulus mengatakan Injil adalah kebenaran Allah. 这个福音就显明上帝的公义。
Injil ini memberitakan tentang keadilan Allah. 圣经说，有罪的人，上帝要追讨。 Firman Tuhan berkata orang yang berdosa Tuhan akan mengejar dosa itu. 上帝也要刑罚， Tuhan akan menghukum. 然后上帝就把众人的罪全部倒在他的儿子的身上，耶稣基督。 Tetapi Tuhan sudah menanggungkan semua dosa manusia ke atas tubuh anaknya 让 untuk 耶 menanggung 稣 semua 来 dosa 承 manusia. 担众人的罪，死在十字架上。 Untuk menanggung dosa seluruh umat manusia dan mati di atas 因 kayu 此， salib. 凡是信靠耶稣，在耶稣基督里面的人，就不必接受上帝的刑罚。 Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak perlu lagi untuk menanggung penghukuman dari 这 Allah. 就是福音显明上帝的义。 Inilah menandakan bahwa Injil memberitakan kebenaran Allah. 还有上帝把他的义加在所有信耶稣的人身上。 Karena itu Tuhan memberikan kebenarannya kepada orang yang percaya kepada Dia, membenarkan orang yang percaya. 所以我们都在信了耶稣，可以在神的面前，不是罪人的地位，乃是义人的身份。 Karena itu di hadapan Allah, ketika kita percaya kita bukan orang berdosa, tetapi kita orang yang dibenarkan. 世上的人犯了罪，落在罪中， Orang dunia jatuh dalam dosa, ada dalam dosa. 没有一个人可以自己救自己， Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri sendiri. 就好像人跌在这个淤泥坑里， Seperti juga orang yang jatuh ke dalam lumpur, 他越挣扎越向下沉。 dia makin bergerak, makin turun ke dalam. 当人越远离神的时候，他就越灭亡。 Ketika orang menolak Allah, dia pun akan binasa. 他必须要凭信心、相信、接受、依靠主， Dia harus datang memiliki hati yang percaya untuk diselamatkan, 才可以得救。 baru bisa diselamatkan. 我们现在就重复再思想哈，保罗传福音对传福音的工作的态度是什么？第一， Sekarang kita merangkum apa yang sudah kita renungkan tadi. Sikap Paulus terhadap pemberitaan Injil. Nomor 1, 有负担，自以为欠债。 dia memiliki tanggung jawab berhutang. 第二点，他是尽力去传。 Kedua, dia dengan sekuat tenaga memberitakan 第 Injil. 三点，他是勇敢的，不怕羞辱去传。 Ketiga adalah dia dengan keberanian tidak malu atau tidak 那么，勇敢的传。 ya dengan berani. 那么对福音，基督徒对福音的认识，第一就是要相信福音是上帝的大能。 Jadi sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil, kita harus mempunyai sikap bahwa nomor 1, Harus Injil percaya. adalah kekuatan Allah. harus Harus percaya percaya bahwa Injil ada ，Injil kekuatan Allah. adalah kekuatan Allah，能够拯救一切相信他的人。 Sanggup untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Dia. 上帝把这福音为所有的人预备。 Allah sudah menyediakan Injil itu kepada semua orang. 上帝的本意就是要全人类都信靠他。 Kerinduan Allah adalah supaya semua orang percaya kepada 他 Dia. 不愿意有一个人灭亡。 Dia tidak mau satu orang pun 所 binasa. 以约翰福音第3章16节，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang 今天 kekal. 我们明白了所听的信息， Hari ini kita mengerti apa yang diberitakan. 我就做一个最后的结束。 Saya merangkum dengan yang terakhir. 罗马书第10章那边记载， Roma 10 berkata demikian. 凡求告主名的，就必得救。 Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 哪一段的圣经乃是说的，人如是没有听福音， Di dalam ayat 17 dikatakan bahwa kalau orang tidak mendengar Injil, 他怎能叫他相信呢？ bagaimana dia bisa percaya? 人如没有求，如果人没有信，怎么求他呢？ Kalau orang tidak percaya, bagaimana bisa berseru kepada Dia? 如果没有人传福音，怎么叫人听？ Kalau tidak ada orang yang memberitakan Injil, bagaimana membuat orang lain untuk mendengar? 他如果不听，怎么叫他信呢？ Kalau dia tidak mendengar, bagaimana dia bisa percaya? 如果他不信，如果他不信，怎能叫他求呢？ Kalau dia tidak percaya, bagaimana dia bisa berseru kepada Tuhan? 所以弟兄姊妹们， Karena itu saudara-saudara 我们 sekalian, 人人要传福音。 karena itu kita harus tetap memberitakan Injil. 我再问你，欠了谁的债？
Saya bertanya lagi, saudara berhutang kepada 有哪 siapa? 一个人你没有跟他传福音？ Mungkin ada seorang yang saudara belum memberitakan Injil kepada dia. 你要还债。 Saudara harus membayar hutang pemberitaan Injil 每一个 ini. 人都要传福音。 Semua orang harus memberitakan 圣 Injil. 经说，报福音、传信息的人，他们的脚中何等的价美。17节。 Firman Tuhan katakan betapa indah langkah-langkah orang yang memberitakan Injil. 所以就是我们传福音，我们所经过的路，留下了价美的脚中。 Karena itu setiap kali kita memberitakan Injil, langkah-langkah yang kita tinggalkan meninggalkan langkah yang indah. 你愿意吗？ Saudara bersedia? 我们祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们感谢你， Tuhan kami terima kasih kepada 今天 Engkau. 我们听了你自己的话语， Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. 你感动了我们的心， Engkau menggerakkan hati kami. 我们愿意做一个真正的传道人， Kami ingin menjadi seorang pemberita Injil yang sungguh-sungguh. 把福音传开， Memberitakan Injil. 赦免我们过去的愚昧。 Ampuni segala kesalahan kami dahulu. 今天我们知道福音是那么的重要， Sekarang kami mengerti bahwa Injil begitu penting. 你早年就把这个福音告诉了，记在圣经上。 Engkau dari dahulu sudah menuliskan Injil ini di dalam Alkitab. 我们今天明白了， Kami sekarang mengerti 你也借着保罗告诉我们， melalui apa yang Paulus katakan kepada kami. 应当传道人应当有的态度， Orang-orang yang memberitakan Injil harus memiliki sikap yang benar. 还有传福音的人应当知道他所传的福音是怎么样的。 Dan orang yang memberitakan Injil harus tahu Injil apa yang mereka 主 beritakan. 啊，求你帮助我们， Tuhan, tolonglah kami. 赐下你的爱火，燃烧我们的内心。 Berikan kasih-Mu untuk membakar hati 我们 kami. 今天下午为我们家里还没信靠耶稣的人祷告。 Hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum 在疫 percaya. 情的情况之下，我们可能达不到，但是我们可以用手机向他传福音。 Walaupun dalam kondisi pandemi ini mungkin kami tidak bisa berjumpa atau mendekati mereka, tetapi dengan handphone kami bisa mengirim berita-berita kepada 我们 mereka. 可以为他们祷告。 Kami bisa berdoa untuk mereka. 若是他们刚硬，我们求你赦免他们的罪， Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mengampuni dosa-dosa mereka. 帮助我们像保罗激励的把福音传开。 Tolong kami bisa seperti Paulus untuk bisa memberitakan Injil. 求主你使用我们，无论在怎么样，在什么地方， Tuhan, pakailah kami dalam kondisi apapun dan dimanapun kami berada. 听我们的祷告， Dengar doa kami, Tuhan. 怜悯我们， Kasihani kami. 赐给我们爱火， Berikan kami kasih yang membakar. 让我们真是有耶稣基督的心肠，愿意每一个人都可以信耶稣得救。 Supaya kami memiliki hati seperti Tuhan Yesus, ingin rindu supaya semua orang bisa 帮助我们 diselamatkan. 在座的每一个弟兄姊妹们， Tolong kami yang ada di sini. 我们谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督圣名求的， Kami terima kasih Engkau sudah mendengar kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 好，谢谢， Kasih Tuhan. 愿神赐福你们各位。 Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, 赞美主， kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini 我们已经蒙福，通过神的话语， yang mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. 在提醒我们身为已经被拯救的基督徒，我们的责任。 Tuhan mau juga orang lain diselamatkan. 神也要其他的人得救。 Puji Tuhan. 赞美主， Mari kita bangkit berdiri. 来，我们一同站 Kita 立， akan akhiri ibadah kita sore hari 我们 ini. 结束今傍晚的崇拜会。 Biarlah beban tanggung jawab ini kita taruh di pundak kita. 但愿我们把这个负担担起， Pulang dari tempat ini, 离开这个地方， kita semua boleh menjadi pemberita-pemberita Injil. 我们都能够成为传道的人。 Terpujilah Tuhan. 赞美主， Mari kita tundukkan kepala. 来，我们低头祷 Terima 告， kasih Tuhan buat sore hari ini. 感谢主，今傍晚 Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami 你的话语在提醒了我 apa 们 yang，harus kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan, 身为信你的人，我们应当所做的， yang sudah Engkau selamatkan,
你已经拯救了 Ada 我们， tanggung jawab yang Kau taruh di pundak kami 你把负担责任放在我们 untuk 肩膀 kami 上， meneruskan apa yang menjadi rencana-Mu bagi manusia. 好让我们能够继续传主的话，主有主的 menjadi hati-Mu bagi manusia di seluruh muka bumi ini Tuhan. 主美好的旨意为全世界的人， Engkau mau semuanya kalau boleh diselamatkan. 你要每一位人都能够得救。 Terpujilah Tuhan, 我们赞美主， terpujilah nama-Mu. 赞美主的名。 Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami sore hari 主 ini. 祝福你经盼望差遣来的仆人， Memberkati kami semua juga yang hadir sore ini Tuhan. 也祝福我们已经来到你 Kepadamu lah kami 圣坛 serahkan 的人 hidup，kami. 这仍然祝福我们的生活， Menyertai kami pulang dari tempat ini. 与我们同在，离开这个地方。 Memberkati kami semua ya Tuhan, dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan kami. 祝福我们的家庭，我们的健康。 Kepadamu lah kami serahkan hidup kami Tuhan. 我们把我们的生活都交在主的手里。 Pujilah nama-Mu. 我们赞美 Kami 主的名。 percaya kepada Injil-Mu yang ajaib itu ya 我 Tuhan. 们相信主的奇妙福音。 Terpujilah Tuhan. 赞美主， Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, 因为回去领受主天 kasih 父 sayang 的 dari 祝 Yesus 福， Kristus, 主基督的慈 dan 爱， personal Roh Kudus menyertai kita. 属圣灵 Mulai 的 saat 同 sore 在， hari ini 从今盼望 sampai 开始， selama-lamanya 直 di 到 dalam 永远。 nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata 主耶稣基督的圣名，我们所相信他的说， Amin. 阿门。 Selamat sore, Tuhan berkati saudara.